चर्चा। सत श्री अकाल, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। कल भाजपा के एक कदावर आगू सुनील जाखड़ उन्हां दी ताजपोशी हुई बतौर पार्टी के प्रधान वजों। जदों तो भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल नालों नाता टुटिया तां भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब दे विच अपना विस्तार करने के लिए यतनशील है। ते जदों सुनील जाखड़ उन्होंने अपना अहुदा संभालिया तो उन्होंने सब तो पहला ये गल कही कि भारतीय जनता पार्टी हुण छोटे भरा की भूमिका नहीं निभाएगी ते आउण वाले समय दे विच इकल्लियां ही पंजाब दे विच चोणां लड़ेगी। ते उन्होंने इस मौके दे उत्ते भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए बाकियां नूं हलाशेरी दत्ती ते अपने कारकुनां नूं कहा कि वह सख्त मेहनत करन। पर एक गल होर देखण विच मिली कि जिहड़े टकसाली आगू सीगे वो नाराज से। अश्विनी शर्मा जी उस स्टेज ते पहुंचे नहीं ते हरजीत गरेवाल उन्होंने तो मौके ते ये गल भी कह दी कि टकसालियां नूं अणगौलियां करन दे नाल काफी भाजपा दे विच नाराजगी है। कि सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी नूं अगवाई दे सकणगे कि भारतीय जनता पार्टी नूं आउंदियां लोक सभा चोणां ते विधान सभा की चोणां वास्ते तैयार कर सकणगे, उन्हां नूं मजबूती दे सकणगे। अज आपां इस उत्ते चर्चा करते हैं। चर्चा करने दे लई साडे विच हाज़र ने रण सिंह धालीवाल जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर रहे ने ते सटीक टिप्पणियां करते हैं। उन्हां दा स्वागत है। नाल साडे भारतीय जनता पार्टी के अशोक सरीन जी, इस तो इलावा जसविंदर सिंह सीखावाले भाजपा तो, आम आदमी पार्टी तो RPS मल्होत्रा जी अते अकाली दल वल्लों ਜਿਹੜੇ प्रभजोत सिंह धालीवाल साडे विच मौजूद ने। तुहाडा सब का स्वागत है। सब तो पहला आपां भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। अशोक जी, जिस तरीके दे नाल कल जाखड़ साहब ने संबोधन किया अते ये गल कही कि जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी है हुण छोटे भरा की भूमिका च नहीं रहेगी ते भाजपा इकल्लियां ही पंजाब दे विच विचरेगी। कि जाखड़ साहब भाजपा नूं इस तरीके दे नाल तैयार कर सकणगे कि वह पंजाब की एक प्रमुख पार्टी बन सके? देखो दर्शन जी, तुसी सवाल बहुत वधिया कीता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सूबे दी नहीं पूरे विश्व दे विच सब तो वड्डी पार्टी है। देश च सब तो ज्यादा MP MLA देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जे दूजी बार किसी दी पार्टी दी बनी सी 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दी बनी है और तीजी बार भी बनेगी। जिथों तक गल है पंजाब की मजबूती दी, देखो पार्टी का काडर बेस्ड पार्टी है साडी जी। और पंजाब दे भावें असीं 23 सीटां ते चुनाव लड़दे सी पर 117 दे उत्ते असीं रुतबा भी रखदे सी और जिहड़ा है साडा प्रभाव सी साडे कार्यकर्ता है। और जे अज असीं अलग होए ते अकाली दल जिहड़ी पंजाब नूं सूबे दी हर जगह भी पार्टी अपने आप नूं दसदी सी वो साडे तो अलग चुनाव लड़ के या अज की हालातां च सब नूं पता है। और मेरा जिथों तक जाखड़ जी दा, जाखड़ जी साडे प्रधान बने हैं, सारे पार्टी दे प्रमुख लीडर कार उत्थे सी, साडे अविनाश राय खन्ना जी, मनोरंजन कालिया जी पूरा प्रधान सारे उत्थे सी, पार्टी का कार्यकर्ता उत्थे सी। साडी पार्टी दे अंदर खुशी दी है जो क्योंकि साडी पार्टी दे अंदर जदों निर्णय हो जाता है उस तो बाद सारियां दी जिहड़ी है सहमति होंदी है और निर्णय के खिलाफ ना कभी कोई गया ना कभी कोई जाएगा, क्योंकि साडी पार्टी च अधिकार है अपनी गल रखण दा और निर्णय तो बाद वो सामूहिक निर्णय होंदा है, उन्होंने सारे स्वीकार करते हैं। ते जाखड़ साहब एक बड़े अनुभवी लीडर हैं, MP रहे हैं, MLA रहे हैं, सरकार दे विच ओपोजिशन दे लीडर रहे हैं, उन्हों का एक विजन है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾੜ ਆਉਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਬੈਠਕਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਨੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੋਟ ਟਿਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਿੱਸੇ ਵਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 23 ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਸੀ। ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਮੇਜ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ 2014 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 117 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕੂਮ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਏ ਆ, ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, MLAs MPs ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਪਣਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ-ਦਬ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆने ਵਾਲੇ हैं ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਲਓ, ਗੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਰੇਲ, ਗੇਲ, ਭੇਲ, ਸੇਲ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸੀਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਇਨਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਲਿਆਏ ਕੀ? 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ MSP ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੂਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਬੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਐਡਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਜੋ ਗੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਖ ਆ, ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ NGOs ਨੇ ਜਾਂ SDPC ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਧੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਥੋੜੇ ਵਰਕਰ ਆ
ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥਾਣੇ ਰੋੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ, ਵਧੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਨਰਮ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚयन ਕੀਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕभी पूरा नहीं होगा ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਆંકੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ
ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹਲੇ ਹੱਕ ਰੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੱਦ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸੈਪਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਭ੍ਰਮ ਚ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਪਾਓ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓਗੇ? MSP ਦਿਓਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੇਲ ਭੇਲ ਸੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਠੀ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੇਦਾਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਅੰਡਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਵਲਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਾਰਨ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਰਬਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੈਚੁਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਕਰੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। देखो, मैं दो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी कहती, आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब दे पंजाबियां दे राखे नहीं है। साडी सरकार है यूपी च, साडी सरकार है गोवा च, साडी सरकार है गुजरात, साडी सरकार है मध्य प्रदेश च। उत्थे व्यापारी डर के नहीं रह रहा, फरौतियां नहीं मंगी जा रही, रोज कत्लो-गारत नहीं हो रही। अज भी अमृतसर च बैंक के बाहर गोलियां मारियां गईयां। ये व्यापार साडी जिथे जिथे सरकार है, हरियाणा च व्यापार वधिया, गोवा च व्यापार है, गुजरात च व्यापार है, मध्य प्रदेश च व्यापार है। उत्थे व्यापारी सुखी है, शहरी सुखी है, हर कारोबारी घर दे विच सुख शांति है। दूसरी गल, एक कांग्रेस ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੜਸੋਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 40 ਸੀਟਾਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਨਵਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਝੁਕਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਗੰਭੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਜੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। चर्चा